الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berada di dalam masjid, mohon bantuannya, terutama yang sudut sebelah kanan kami, untuk dijalankan kotak infaknya, Pak. Silakan dijalankan terlebih dulu untuk bapak-bapak yang sebelah kanan, diarahkan ke sebelah kiri. Begitu juga yang ibu-ibu, kotak infak yang terdekat dari tempat duduknya mohon dijalankan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai sholat Idul Fitri pada pagi hari ini, diharapkan bagi jamaah yang masih berada di luar, silakan untuk masuk ke dalam masjid. Insyaallah per pagi hari ini karena kondisi cuaca tidak mendukung, jadi untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kita laksanakan di dalam masjid. Ya, per hari ini masih gerimis di luar. Kemudian lapangan kita juga ada genangan airnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, mengingat khotib kita sudah sampai ya di masjid kita, jadi diharapkan untuk bisa segera masuk ke dalam masjid. Barakallahu fikum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berkah ini, yang mulia ini, di 1 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keberkahan umur, sehingga kita dapat hadir di Masjid Imam Syafi'i ini dalam rangkaian kegiatan Salat Aidul Fitri 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amalan-amalan soleh yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, dan kita tetap bisa istiqomah tentunya untuk melaksanakan ibadah-ibadah atau amalan-amalan soleh di luar bulan Ramadan nantinya.
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah kita mulai, izinkan kami dari pengurus masjid menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan yang sudah kita lewati lebih kurang 1 bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, jemaah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian support dari seluruh jemaah, seluruh rangkaian kegiatan di bulan Ramadan 1447 Hijriah di masjid kita ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kita awali dengan sholat tarawih berjamaah di masjid kita. Alhamdulillah, selama 30 malam kita melaksanakan ibadah sholat tarawih setengah juz setiap malamnya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan rutin kajian spesial khusus di malam Ahad bersama Al-Ustadz yang sudah kita tentukan, yaitu Al-Ustadz Dr. Al-Musri, Dr. Dasman, Dr. Helmi Basri, Dr. Syafi'i, dan Dr. Ali Mustafa. Kemudian kegiatan iftar atau buka puasa bersama yang alhamdulillah juga rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Kemudian kegiatan itikaf yang alhamdulillah juga sampai kita di akhir pelaksanaan Ramadan kemarin ya, selama lebih kurang 10 hari atau 10 malam. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat fitr. Alhamdulillah, lebih kurang beras yang kita salurkan kemarin di angka 1 ton 114,5 kilo. Alhamdulillah, itu seluruhnya sudah kita salurkan di H-2 lebaran kita pada hari ini. Dari seluruh rangkaian kegiatan, tentunya kami dari pengurus mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada seluruh jamaah kaum muslimin muslimat yang alhamdulillah sudah mensupport kegiatan di masjid kita ini. Ya, beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan tentu membutuhkan dukungan moral maupun material, dan alhamdulillah sudah terpenuhi seluruh pembiayaan dari kegiatan-kegiatan kita tersebut, dan ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan sumbangsi dari jemaah sekalian. Kemudian untuk pelaksanaan salat Idul Fitri kita pada pagi hari ini insyaallah diimami oleh Al-Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Insyaallah beliau sudah ada di lokasi kita, dan insyaallah menunggu dari jemaah kita karena masih ramai di luar. Kami mohon pengertian dari seluruh jemaah kita yang sudah hadir. Insyaallah 5 menit lebih kurang ya kita akan memulai pelaksanaan salat Idul Fitrinya. Bagi jemaah yang mungkin saf di depannya masih kosong, bisa diisi terlebih dahulu, terutama yang ibu-ibu. Terpantau di CCTV safnya masih banyak yang kosong di tengah. Silakan ibu-ibu diisi dulu saf yang masih kosong di hadapannya ya, demi kesempurnaan salat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Jadi pesanan kita laksanakan di dalam karena qadarullah tadi pengurus sudah mempersiapkan pada subuh, tapi karena gemuruh kemudian hujan ya kita alihkan ke dalam untuk pelaksanaan salat Idul Fitri kita pada tahun ini. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, untuk segera mempercepat langkah kakinya masuk ke dalam masjid karena sebentar lagi untuk salat Idul Fitri kita akan mulai. Kemudian posisi kotak infak dari kami menyampaikan itu di sebelah kiri. Mohon sekali lagi Bapak-bapak yang ada di sebelah kiri kami menyampaikan untuk dijalankan sekali lagi kotak infaknya. Begitu juga yang di ibu-ibu, mohon bantuannya kotak infak yang berada di sisi sebelah kiri ya, atau yang terdekat dari ibu-ibu duduk, silakan dijalankan. Baik, demikian yang perlu kami sampaikan. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih, barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh yang kita laksanakan bulan suci Ramadan, dan kita diberikan predikat ketakwaan dan menjaga amal-amalan tersebut di luar bulan suci Ramadan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, insyaallah seperti biasa setiap tahun kita diizinkan Allah SWT untuk merayakan puasa Ramadan dengan Idul Fitri. Alhamdulillah tahun ini kita dapat puasa 30 hari. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena sholat ini hanya sekali setahun atau 2 kali setahun, maka barangkali perlu diingatkan sedikit bahwa sholat Idul Fitri ini adalah hukumnya sunat muakkad, tetapi dia adalah syiar yang besar yang harus dihidupkan, sehingga disuruh menghadirkan semua kita, termasuk wanita-wanita haid pun, wanita nifas, dihadirkan walaupun tidak ikut sholat, tapi ikut mengaminkan doa. Adapun sholat Idul Fitri 2 rakaat dan mengikut imam. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram atau masuk takbiratul ihram, takbir 7 kali. Yang wajib diantara yang 7 itu, atau yang wajib adalah takbiratul ihram, sedangkan takbir yang lain adalah sunat. Dengan makna bila imam lupa misalnya, atau hitungannya tak cukup, maka tidak perlu diingatkan, apalagi kalau sudah mulai membaca rukun ital Fatihah, dan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan salat. Apa yang dibaca di antara takbir-takbir tadi adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang secara nas tidak ada dari Nabi membaca ini dan itu.
Tapi karena hari raya ini adalah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, maka para ulama menyampaikan itu. Kemudian di rakaat pertama disunahkan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la. Di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Al-Ghashiyah. Atau di rakaat pertama surat Qaf, kedua Al-Jum'ah. Kira-kira jemaah pilih yang mana? Yang pertama aja. Iyalah yang pertama. Iya kan, kalau gini boleh order ini. Nah, rakaat kedua adalah Al-Ghashiyah. Kita pilih yang pendek-pendek aja ya. Nah, oleh itu, dan juga sama dengan yang setelah takbir intiqal ada takbir 5 kali atau masuk takbir intiqal 5 kali. Ada dua pendapat ulama dalam masalah itu. Andainya pun kurang juga tidak masalah, karena di antara orang mengatakan atau riwayat menyebutkan ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali dan seterusnya. Dan selebihnya adalah seperti sholat biasa. Baik, insyaallah kita mulai. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Duduk kan? Bisa duduk kan? Iya. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil izam, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Wa min dhalika an atamma alayna shahras siyami wal qiyam. Nas'alullah an yanfa'ana yawmal qiyam baina yadayil malikil allam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan najati yawmal qiyam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam. Wa ala ali baitihi as-sadatil a'lam wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi ala dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasam wa inna ta'atahu aghla muktasab.
inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saimat, hari ini Allah izinkan, bahkan Allah anjurkan, Allah persilahkan kepada kita semua untuk bergembira, untuk merayakan, untuk bersenang. Bahkan diharamkan kali ini kita berpuasa dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan agar kalian ingat atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dengan mudah hari-hari berlalu, dengan mudah hari-hari berganti, waktu berlalu, sehingga selesai pula kita laksanakan dalam satu bulan. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Allah izinkan bagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi anak-anak dan saudara-saudara untuk bergembira. Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa diizinkan untuk bergembira dua kali. Pertama ketika dia menyelesaikan puasanya, ketika berbuka. Dan yang kedua ketika bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu habisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam sejahtera, dengan keselamatan dan kenikmatan. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bergembiralah karena Allah menjadikan hari raya ini sebagai hari raya teristimewa. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, orang-orang Ansar atau orang Yathrib, sebelumnya dinamakan dengan Yathrib, mereka merayakan hari-hari besar, hari-hari yang diwarisi dari nenek moyang, kearifan lokal. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam katakan, innallaha abdalakum aidaini khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian hari raya, dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya yang kalian rayakan. Kenapa lebih baik? Karena hari raya kita berpahala, hari raya kita amal ibadah, hari raya kita adalah kebaikan dan ketaatan. Sedangkan hari raya mereka hanya sekedar berpesta pora, bergembira ria tanpa mengharapkan pahala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bergembiralah karena kita telah melaksanakan dan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam setiap detik, dalam setiap gerak, dalam setiap ucap, dalam setiap laku, kita senantiasa mengingat Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak keluar dari manhajnya, tidak keluar dari sunnahnya. Kata kita tidak ingin bermasalah ketika di akhirat. Kita ingin Nabi menjadi saksi yang meringankan kita, bukan saksi yang memberatkan kita. Saksi yang meringankan adalah yang menyesahkan amalan kita teraplikasi dalam sistem pahala. Tapi saksi yang memberatkan adalah di saat Nabi berlepas diri, ini tidak pernah saya ajarkan, dan ini tidak pernah saya pesankan, bahkan saya sudah melarangnya. Berbahagialah karena kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahwa salawat dan salam adalah doa yang paling cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang paling cepat disampaikan Allah kepada yang dipesankan kepadanya. Andainya tuan-tuan ingin berkirim salam kepada Nabi
alaihi salatu wassalam, jangan kirim lewat orang yang pergi umrah atau haji, tapi kirimlah kepada yang menciptakan orang yang pergi haji dan umrah. Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau pergi ziarah ke Madinah, di checkpoint ternyata polisi yang memeriksa mengenali beliau. Mau kemana Syekh? Lalu dia katakan, saya ingin ke Madinah, ziarah ke Masjid Nabawi. Syekh, tolong jangan lupa sampaikan salam saya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Syekh mengatakan, insya Allah. Tapi mau tidak kamu saya tunjukkan, yaitu salam yang pasti sampai dan tak akan pernah lupa dan cepat sampai. Adapun saya, bisa saya lalai, bisa saya lupa, bisa saya abai, atau saya tak ingat. Apa itu Syekh? Nabi mengatakan, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ucapkanlah salawat kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian ucapkan. Dan Allah menugaskan malaikat khusus untuk menyampaikan kiriman khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah berikan muamalah khusus, yaitu penanganan khusus, bahwa siapa yang salawat kepada Nabi, satu kali Allah balas 10 kali. 10 kali salawat dari Allah adalah 10 ampunan dan rahmat, karena as-salatu salatullahi ala ibadih, salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah ampunan dan rahmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergembiralah kaum muslimin, antunna telah berhasil dengan izin Allah, dengan keikhlasan kepada Allah, ketulusan hati hanya karena Allah, dan tidak berharap kebaikan kecuali dari Allah, imanan wahtisaban. Puasa di siang hari, salat di malam hari, baca Quran di setiap hari, bersedekah setiap hari, berbuat amar ma'ruf nahi munkar setiap hari, taat kepada suami setiap hari, mengayomi anak dan istri setiap hari, berdoa kepada Allah setiap hari, berzikir kepada Allah setiap hari, tak pernah bosan. Itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk dalam kantong-kantong pahala kita, masuk dalam sistem notifikasi pahala kita. Bergembiralah, karena Allah telah memudahkan itu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergembiralah kaum muslimin, karena kita sudah merasakan indahnya beribadah di bulan puasa, sehingga semuanya seperti biasa. Baca Quran sudah terasa ringan, berzikir tak perlu banyak pikir, berinfak dimanapun jalan kita letak, amar ma'ruf nahi munkar tak ada lagi segan, tetapi semuanya adalah demi kebaikan. Kita siap mencegah kemungkaran, menunjukkan jalan kebaikan, karena kita tahu man dalla ala khairin kafa'ilih. Salat kita jarang terlambat, sering berjamaah, bahkan salat sunat juga kita lakukan secara berjamaah. Kata-kata kita diatur, tutur kata kita santun. Kalau kita bersalah cepat minta maaf, bahkan orang bersalah pun pada kita, kita yang minta maaf. Bila dia dicaci, bila dia dicela oleh seseorang, dia mengatakan ini shaim, maaf saya sedang puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akankah predikat yang sudah kita capai ini, akankah hasil pelajaran yang sudah kita lakukan ini, akankah faedah ini, ibadah yang teratur ini, ketaatan yang berkesinambungan ini masih tersisa di hari-hari nanti? Inilah yang sesungguhnya yang kita nanti, inilah sesungguhnya yang kita harapkan bersama, bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, dialah juga yang akan kita sembah di hari-hari ke depan. Bahwa Allah yang menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan, dia juga yang akan merahmati kita setiap saat di luar bulan Ramadan. Bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa di bulan Ramadan yang mengabulkan, maka setiap hari Allah juga siap bil laili wan nahar. Allah membentangkan tangannya di siang dan malam
menunggu permintaan kita dan tak pernah bosan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah tidak bosan, bahkan Allah semakin suka semakin sering kita berdoa dan berharap kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidakkah rasa iba dan kasihan kita melihat orang-orang yang tidak beruntung, kita beri suplai makan di setiap hari, padahal mereka sebenarnya barangkali orang yang berkecukupan, tapi di saat dia butuh makan kita beri. Karena Allah, Nabi mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ka ajri sha'im la yanqusu min ajri ujurihi syai'an. Siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, Allah berikan balasan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Kaum muslimin, ini juga berlaku sepanjang masa. Menghidupkan jantung yang masih berdenyut atau urat nadi yang masih berdenyut, jantung yang masih berdetak adalah sedekah. Fi kulli kabin rabbin sedekah. Lanjutkan yang sudah kita pelajari di bulan Ramadan ini. Lanjutkan yang kita sudah dapatkan di belajar Ramadan di bulan ini. Karena Nabi kalau Allah mengatakan wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang menjaga kehidupan satu jiwa yang butuh dibantu untuk dihidupi, sesungguhnya Allah berikan pahala seperti menghidupkan seluruh manusia. Dan sebaliknya, menghilangkan nyawa atau menganiaya atau membiarkan teraniaya satu jiwa, bisa-bisa kena kita dosa mematikan semua manusia. Terlaknat orang yang kenyang, orang yang serba cukup, tetapi tetangga di sekitarnya susah untuk makan. Terlaknat orang yang serba kenyang, sejahtera, tetapi orang di sekelilingnya miskin dan papa tidak mendapatkan apa-apa. Maka kau orang-orang yang Allah berikan kelebihan, lihatlah ke sekeliling kita. Mungkin ada anak yatim yang perlu kita santuni, mungkin ada janda yang perlu kita nafkahi, mungkin ada orang miskin yang perlu kita bantu untuk mendapatkan kecukupan kehidupan keluarganya. Atau mungkin ada barangkali penuntut ilmu yang kalau kita tidak bantu terputus jalannya menuntut ilmu. Mungkin ada dakwah yang harus kita sokong, yang harus kita dukung. Kalau kita tidak bisa berikan dalam bentuk materi, tapi setidaknya kita pasti punya kemampuan lain. Karena Allah tidak sedikit pun menganggap sedikit walaupun yang kita berikan hanya sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian menganggap remeh suatu apapun amalan, suatu pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu dengan saudara atau teman dengan wajah yang berseri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah hamd. Pesan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan pesan Allah kepada Nabi pada umumnya adalah kita yang dituju, bahwa ibadah itu tiada henti. Walaupun kita dilarang berinovasi, tetapi kita diharapkan untuk konsisten dan istiqamah. Dan istiqamah yang dianggap yang muktabar adalah istiqamah seperti yang Allah perintahkan, bukan istiqamah versi kita masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dipesankan lagi kepadanya, karena dia adalah sayyidu al-muttaqin, yang senantiasa cepat melaksanakan perintah dan segera menjauhi larangan. Tak pernah malu ditegur Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersyukur kepada Allah ketika diluruskan. Beliau setiap bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang ditegur Allah gara-gara orang sahabat buta ini
dibaca sepanjang sejarah. Abdullah. Tapi Nabi selalu mengapresiasi Abdullah bin Ummi Maktum, karena dengannya Nabi mendapatkan pelajaran berharga. Maka kita juga harus siap. Sebesar apapun kita, setinggi apapun derajat kita, kalau tidak siap diperbaiki, jangan harap menjadi orang yang tinggi. Bila kita bisa, bila kita mau jadi orang yang tinggi dan ditinggikan, maka siap-siaplah untuk dibersihkan dari dari di bawah. Artinya siap diperbaiki. Tetapi kalau tidak disiap perbaiki, sekalipun oleh orang tua kita, sekalipun oleh guru kita, sekalipun oleh suami kita, kalau tidak siap untuk ditegur, jangan harap menjadi orang yang ditinggikan. Kepada semua, saya berpesan khususnya pada yang berbicara, kalau kita yang masih punya orang tua, berbaktilah kepadanya. Karena sebesar-besar pelajaran berharga di Ramadan adalah ketakwaan, dan ketakwaan yang terbesar setelah beribadah kepada Allah adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Jangan karena dapat menantu, orang tua kita ditinggalkan gara-gara menantunya. Dan sebaliknya menantu, jangan menjadi penyebab putus hubungan anak dengan orang tuanya. Nanti Anda akan mendapatkan balasan yang serupa. Al-jaza'u min jinsil amal. Cukuplah banyak pelajaran yang diriwayatkan. Kepada para istri, jagalah hak-hak suami kalian, karena pintu surga dan neraka kalian ada padanya. Sadarlah, dunia ini hanya sementara dan sebentar. Maka hendaklah tahan diri dan bersabar, karena sesungguhnya itulah tanda bahwa Anda adalah orang-orang yang hebat, ketika bisa menahan diri walaupun terhadap suami yang jahat. Apalagi kalau pada suami yang saleh, suami yang baik, yang tak pernah terlambat bila kita berhajat. Ingatlah bahwa hak suami kalian lebih tinggi dari hak orang tua kalian. Bahkan bila bertentangan permintaan suami dengan permintaan orang tua, kalian wajib mengikuti suami kalian. Kepada anak-anak muda, kepada para pemuda dan pemudi, para mahasiswa dan mahasiswi, para pelajar, ingat, mati tidak menunggu kita tua. Mati tidak menunggu kita tua. Kita mengira di antara saudara kita belum masanya dipanggil, ternyata mereka sudah berada di lewang lahat. Oleh sebab itu, jangan tunggu besok baru beribadah. Ingat bahwa pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah mendapatkan perlindungan Allah di hari akhirat. Kepada para pejabat, para pemangku kebijakan, bertakwalah kepada Allah. Jangan buat kebijakan yang merugikan agama Allah dan hamba-hamba Allah. Tapi jadilah pejabat yang mendukung, yang meninggikan agama Allah, yang meninggikan syariat Allah, yang mendukung hamba-hamba Allah. Anda akan diberikan mimbar dari cahaya di padang mahsyar ketika bertemu dengan Allah. Satu yang pertama yang mendapatkan perlindungan Allah dari 7 golongan di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan pemimpin tak mungkin adil kecuali dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah tercipta pemimpin yang adil kecuali dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Ramadan telah mengajarkan itu kepada itu. Kepada orang-orang yang berharta, ingat, hisab Anda panjang. Oleh sebab itu, jangan simpan. Jangan simpan di sini, karena di sini tidak aman. Tapi simpanlah di Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam simpanan Allah sangat aman. Masih banyak masjid yang terbengkalai, masih banyak lembaga pendidikan yang buka tutup, masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang perlu diperbaiki, masih banyak dakwah-dakwah yang masih terhenti, orang-orang miskin yang harus disantuni. Tidakkah kita ingin mengambil bagian daripadanya?
Tidakkah kita ingin mengambil bagian daripadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, mudah-mudahan hari ini adalah hari pembagian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kita wajib untuk bergembira, tapi ingat, gembiranya orang Islam tidak boleh keluar dari aturan Islam. Maka pakailah pakaian yang syar'i, khususnya kepada kaum istri atau para anak-anak perempuan. Jagalah adab-adab ketika tampil di depan umum, karena kita tidak ingin merusak apa yang sudah kita ukir hanya dalam sehari ini. Ini adalah momen yang besar untuk mendapatkan pahala yang besar. Dan kepada kaum bapak, jadilah orang-orang yang menjaga anak-anaknya, menjaga putra-putrinya dengan adab-adab syariat, supaya hari raya ini bermakna, menggembirakan kita di sini dan membuat ridha Allah di sana. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك وفقتنا لصيام رمضان وقيامه. اللهم إنك أعنتنا على تمام شهر رمضان وصيامه وقيامه. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجودك وكرمك يا جواد يا كريم يا أكرم الأكرمين. اللهم عد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وإيمان وعيشة راغدة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح علماءنا. اللهم أصلح علماءنا. اللهم أصلح دعاتنا. اللهم أصلح معلمينا. اللهم أصلح معاهدنا. اللهم أصلح جامعاتنا. اللهم أصلح مدارسنا. اللهم أصلح مجتمعاتنا. اللهم أصلح أحوالنا لا يصلحها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إلى من قول أو عمل. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تسلمه منا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعطي رقابنا. اللهم أعطي رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعطي رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعطي رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.